السلام علیکم معزز گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آیوش ملک کے بارے میں جو یہ بابا بات کر رہا ہے اور واقعی کھری بات کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، کوئی ہندو عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، سکھ ہو جائے، کوئی واویلا نہیں، اور مسلمان ہو جائے تو واویلا ہے۔ بھی کس بات کا واویلا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ مرتد ہوئے تو انہوں نے کیا سزا دی، ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ کیا آیوش ملک زبانی مرتد ہے یا دل سے اس نے اسلام چھوڑا ہے؟ اس بارے میں آیوش ملک ہی کمنٹ کرے تو اچھا ہے۔ آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور ویڈیو کیسی لگی، بابے کی باتیں کیسی لگی، اور پھر آخر میں نے ایکسپلین کیا کیسا لگا، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کیا فرمایا، بہت زبردست ڈیٹیل دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ موجود ہیں راج کمار جی، آیوش ملک نے جو ہندو دھرم میں واپسی کی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ پورے من سے ہندو دھرم میں شامل ہوا ہے یا کسی طرح کا دباؤ اس کے اوپر ہے؟ اس نے ہندو دھرم میں واپسی کری ہی نہیں۔ واپسی کا مطلب ہوتا پوتر من سے۔ اگر وہ اپنی انتر آتما اس آتا ہندو دھرم میں، آپ اس کی مانسکتا کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اسے بھانپ رہے ہو گے آپ لوگ، ناڑی سے ناڑی آدمی اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ بھائی واستو میں اپنی انتر آتما سے پونے ہندو بن رہا یا دباؤ میں بن رہا۔ یہ تو سارا کا سارا اس پہ دباؤ ہے بھائی، ہندو سنگھنوں کا بھی دباؤ ہے، آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے، سرکار کا بھی دباؤ ہے، پرشاسن کا بھی دباؤ ہے، اور پرشاسن نے اس کے ماں باپ پہ بھی دباؤ اڑا، اس کے ماں باپ کا بھی دباؤ ہے، اور کچھ وہ مانسک اتپیڑن بھی جھیل رہا۔ اتپیڑن اس لیے جھیل رہا کہ وہ جو اس کی پتنی تھی جس سے اس نے نکاح کیا تھا، وہ بیچاری ناوسک جیل کاٹ رہی، اس کا باپ جیل کاٹ رہا، اس کی وجہ سے بھی اس کا اتپیڑن ہو رہا، مانسک اتپیڑن ہو رہا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوبھاوک روپ سے یا اپنی آتماؤں کے حساب سے ہندو دھرم میں واپسی نہیں ہے اس کی۔ یہ میں سچ کہہ رہا، چاہے آپ اکیلے میں پوچھ لو، اچھا اس سے جا کے کبھی اکیلے میں بات کریو اس سے، اس آیوش ملک سے آپ جا کر کے اکیلے میں بات کریو کہ آپ نے اس دھرم میں، اسلام دھرم سے جو ہندو دھرم آپ نے پھر گرہن کیا، کہ اس میں آپ اپنی سوتنترتا کے حساب سے آئے یا دباؤ سے آئے۔ وہ آپ کو یہی اتر دے گا کہ دباؤ سے آیا۔ اب میں دوسری بات کہنا چاہ رہا، ہمیں کوئی اس میں دقت نہیں ہے، وہ بیچارہ جب اسلام میں گیا جب ہمیں دقت نہیں تھی، اب وہ اسلام چھوڑ کے پھر ہندو دھرم میں آ گیا، اب بھی ہمیں کوئی دقت نہیں۔ لیکن انسان کی جو سوتنترتا ہو، جو ادھیکار جینے کا یہاں ملا ہندوستان میں، بھارت میں، مطلب لوکتانترک ویوستھا کے تحت، بھائی یہاں کی ناگرکتا کے تحت، تو اس میں آپ کسی پہ دوشا آروپن بنا مطلب کا نہیں کر سکتے۔ اب جہاں تک ہندو سنگھنوں کی بات ہے، یہ چلا رہے دنیا بھر کے، یہ ہندو سنگھن 15-20 دن ہو گئے، ایودھیا میں چوری ہوئی، اس سے بڑا کوئی دھام نہیں ہے ہندوؤں کا۔ ایک بھی ہندو سنگھن کا کوئی ویکتی بول رہا کیا؟ اور سارے چوری کرنے والے ہندو ہیں، اور ہندو بھی وہ ہیں جو اچ جاتی میں آوے ہیں، اچ شرینی میں آوے ہیں، وہ ہیں، اور کوئی بھی نہیں بول رہا ان کے خلاف۔ ہی بابا جی کے بلڈوزر ہیں، ہی اتر پردیش کی سرکار ہے، ہی بھارت کی سرکار ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ان کی طرف کچھ، اور سب نے پتا، ارے 200 اینٹ چاندی کی کھا گئے، تو وہاں کہاں جہاں بھائی یہ ہندو سنگھن کے لوگ۔ اب میں ایک بات اور بتا رہا آپ کو، آپ بڑی سے بڑی مسجد میں چلے جائیو، وہاں اگر 1 روپیہ کسی نے دان میں دیا مسجد میں، تو اس 1 روپے کی بھی رسید ہوتی ہے۔ بھائی صاحب، آپ کون سے ہندو دھرم کے ٹھیکیدار ٹھاؤ پیرو، ہوا میں پھینک رہے تیر بس۔ اب جہاں تک اسلام دھرم کی بات ہے، کوئی یونیک میرا جنم ہوا اسلام دھرم میں، لیکن جو سچائی ہے، جو ان کے دھرم کے کاریہ کرم ہے، وہ ہم کہیں گے، رکتے نہیں کسی پر، نہیں رکتے، جو سچائی ہے سچ کہنا چاہیے۔ اب ہم ایک بات کہہ رہے کہ اگر اتنے بڑے ہندو سنگھن کے لوگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے ودوان ہیں اور رامائن اور گیتا کو اپنے سینے سے رکھے لگا کے، تو مجھے یوں بتا دو، ایودھیا سے بڑا دھام ہندوؤں کا کوئی ہو سکے کیا؟ بتاؤ ہے کیا؟ اور دیکھ لو آپ، 25 دن ہو گئے سارے چینلوں پہ یوں چل رہا، ایک بھی ہندو سنگھن کا ویکتی نہیں زبان کھول رہا، سرکار کے نمائندے نہیں کھول رہے، اور وہی لوگ جو وہاں ٹرسٹ میں تھے وہیں چوری کرنے والے اور وہیں چوروں کا نام لے رہے۔ تو بھائی اس سے بہتر تو ان کا جہاں بھی ان کے میں ہے، چاہے ان کی مزار ہو، چاہے ان کی مسجد ہو، وہاں اگر کسی کیڑے بیچنے والے نے، سبزی بیچنے والے نے 5 روپے دے دیے، تو وہیں 5 روپے کے چندے کی رسید دے کے جاتا ہے ان کا، چاہے وہ مولوی ہو اور چاہے ان کا کاریہ کرتا ہو۔ تو جہاں تک آیوش ملک کی بات ہے، آیوش ملک کو پورے ہندوستان کے
इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने सिर पर बिठा लिया था, और आप अभी कुछ मुस्लिमों को हिंदू बना लो, जूता लेकर खड़े हो जाएंगे आपके सामने। आप क्या बात कर रहे? तो आप देखो, किसी से अपना कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते। और जहां तक आयुष मलिक की बात है, आयुष मलिक को तो आप हमारे से अलग जाकर पूछ लियो, कभी भी आपकी मुलाकात हो जा, वो तो बेचारा दबाव में आया, आओ आओ भाव बता रहे उसके, वो तो 15 दिन रोया भी बेचारा पहले, जब दबाव बताओ रोया नहीं क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि कह सब रहे कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता है, लेकिन है नहीं। जिस तरीके से आयुष मलिक को आपने भी देखा होगा, वो इस्लाम की बातें कर रहा था, और अब आप बोल रहे हैं कि भाई वो पूरे मन से हिंदू धर्म में नहीं आया है। मतलब क्या उसके मन में इस्लाम बस चुका है, इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो उसके मन में घर कर चुकी हैं? अरे मैं गारंटी तक कह रहा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, वो तो जबरदस्ती का सौदा। एक बात बताओ आप, जब उसने इस्लाम धर्म ग्रहण करा था, उसके 100 इंटरव्यू आए, 100 वीडियो आई, रोते हुए की भी आई उसके, फिर उसके बाल बूढ़ भी मंडवा दिए, वह बाल मंडवाने के बाद भी आपने देखा होगा रो ही रहा वो। तो स्वयं दबाव के, और दबाव से आप किसी को ले भी आए, आप अपने धर्म में ले आए या अपनी पद्धति में ले आए, उससे क्या फायदा है? अरे इंसान तो देखिए, अगर कोई हिंदू धर्म को ग्रहण करे, इस्लाम धर्म को ग्रहण करे, ईसाई धर्म को ग्रहण करे, बौद्ध धर्म को ग्रहण करे या सिख धर्म को ग्रहण करे, ये तो बहुत हिंदू पंजाब में सिख बने, उनमें एससी समाज के लोग भी बने, गुज्जर भी बने, ठाकुर भी बने, जाट भी बने, सभी समुदाय के लोग बने, और बड़ा सम्मान मिलता है वहाँ, बहुत सम्मान मिलता है। अब जहाँ तक मैं हिंदू धर्म में देखो पैदा भी हुआ, सब कुछ इसी में कर रहा खा रहा, सब कुछ मेरा मानने का भी वही तौर तरीका है, लेकिन मैं ये कह रहा कि धर्म की आड़ ना बढ़ाओ, धर्म जो आपको सिखाता है उस पर अमल करो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदू अगर ईसाई बन जाए तब भी इतनी दिक्कत की बात नहीं, कोई और धर्म हिंदू स्वीकार कर ले जब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम बन जाता है तो उसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों होता है? यार एक बात बता विपिन भाई, जो पहले हिंदू गुज्जर मुस्लिम बने थे उनकी क्यों नहीं वापसी करा रहे? जो ठाकुर मुस्लिम बने थे उनकी क्यों नहीं वापसी करा रहे? वह हिंदू नहीं थे क्या? जो जाट मुस्लिम बने थे, जिन्हें मूड़ा जाट कहे आज की तारीख में, उनकी क्यों नहीं वापसी करा रहे? हिंदू समुदाय के लोग थे और मुस्लिम बन गए थे। अगर वह वापसी हो जाए, कितना सम्मान करोगे आप उनका, कितनी इज्जत दोगे आप उन्हें? घिनौनी नजरों से देखोगे, मैं सच कह रहा आपको। दूसरी बात यह है कि सिख समुदाय है, सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनमें हमारे समाज के भी हैं, गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं, एससी कम्युनिटी के लोग भी हैं, ठाकुर भी हैं, वहां तो नहीं किसी किस्म का होता। आप जाके देख लियो स्वर्ण मंदिर में। तो मैं ये कह रहा कि अगर मुस्लिम समुदाय में या इस्लाम में किसी ने अपना परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, बहुत लोगों का ब्याह, असंख्य लोगों का ब्याह, और अगर अब वह लग जा बनन हिंदू धर्म के आने लग जा करन, तो आप दोगे सम्मान? कितना सम्मान दोगे? कितनी वाहवाही करोगे उनकी? नहीं कर सकते। अगर ये कमी हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में ना होती तो लोगों को बनने की जरूरत ही नहीं थी भाई, जरूरत ही नहीं थी। देखो सुनो मेरी बात, बिरादरी कहते हैं लोग, बिरादरी उस चीज का नाम है जहां बराबर का सम्मान मिलता हो। जब आपके यहां बराबर का सम्मान ही नहीं मिलता तो किस चीज की बिरादरी भाई? बताओ किस चीज की बिरादरी? लेकिन उनके यहां इस्लाम में वहां बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की इज्जत, बराबर का मान और बराबर का सम्मान मिलता है। आपके यहां नहीं मिलता, सच्ची सी बात तो है यार। और वो जबरदस्ती तुमको आते होगा, कुछ ही को आए लो मार पे। अब चांदनी कुरैशी का क्या होगा? आयुष मलिक तो एक बार फिर से हिंदू बन गया। अरे यार, चांदनी कुरैशी का भी रब करेगा, खुदा करेगा, अल्लाह करेगा, ईश्वर करेगा, गॉड करेगा, वो करेगा, उसका कैमरा 24 घंटे चले, वो सबको देख रहा। जब आप इतने प्रताड़ित कर रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, आप कौन से नियम से और कौन सी धाराओं से और कौन सा करप्शन से या कौन सा अपराधीकरण चांदनी ने कर दिया जो उसको भाई जेल में डाल रखा या उसके बाप को जेल में डाल रखा? क्या 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 किया उन्होंने? बताओ मुझे, क्या किया? कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने? आयुष मलिक को उन लोगों ने फंसाया है ना, इस तरीके का आरोप है आप पे कोई सबूत? आप सबूत ले रहे हैं क्या कोई? आयुष मलिक को फंसाया या आयुष मलिक ने फंसाई हुआ है? कोई आप पे तथ्य है? कोई हो तो मुझे बता दो।
अरे वही नहीं जुट्टो क्या करते यार, पत्रकारिता जो है ना चौथा स्तंभ हो यू। अरे इसका मैं थोड़ा ही सम्मान कह रहा हूँ, ये तो चर्चाएं हैं भाई इस तरीके से। हाँ तो चर्चा तो वहां भी हो रही है, अयोध्या में करवा देना, मैं सारी ईंट वापिस करवा दे, तो जो सी चांदी की गई रसीद भी नहीं मिली किसी को, सोने के वहां हीरे जवाहरात करवा दो वापिस। और सारा हिंदुस्तान कह रहा लूट हुई, वहां के खुद लोग कह रहे, सब कह रहे, दुआ दे किस किस की जुबान पकड़ेगा। अरे भाई जुबानों से थोड़ा ही चला जा। देखो मैं एक बात कह रहा, अपना ईमान नहीं कभी बेचना चाहिए, धर्म नहीं बेचना चाहिए, इंसानियत नहीं बेचनी चाहिए। जो आपकी आत्मा गवारा करती हो, सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। हम तो इस प्रवृत्ति के लोग हैं भाई। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जो परिवर्तन हुआ है, एक बार फिर से आयुष मलिक हिंदू धर्म में वापिस हो गया है, शामिल हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई पहले तो उसे जाना ही नहीं चाहिए था। एक बड़े बुढ़े की कहावत है, अरे वो रैंड होगी वो बहुत बुरा होया, अरे उनने फिर आदमी कर लिया, अगी और भी बुरा होया, अग उनने फिर छोड़ भी दिया, अगी उससे भी बुरा होया। तो भाई उसे जाना नहीं चाहिए था, और चला गया था तो चला गया था। पर दिक्कत यह है कि यहाँ हिंदुस्तान में जो जाट कौम है ना यार, यह एक मिसाल बनाती आई है, और वो मिसाल इनने फिर बनाई थी, जाट ने वापस आके बनाई थी। अब किसके दबाव में आया, किसके उसमें आया, खुशलब्दी में आया, ये तो देखो वही बता सके, या वही जान सके, या उसके माँ बाप जान सके। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा इस मामले में, हिंदू मुस्लिम में, जो हमारे भाई साहब कह रहे थे घाटड़े वाले, कि भाई देखो हिंदू धर्म में चोरी हो रही, लूट हो रही, और हमारी जनता क्या कहेगी इस बात में? अगर भाई योगी साहब का राज है, यहाँ लूट लाट कुछ नहीं हो सकती, यहाँ तो सब सुरक्षित हो गए। यूँ सुरक्षित है कि राम जी का ही धन लूट रहे लोग, और ना किसी का बुलडोजर चलने का। देखो बुलडोजर बाबा नाम धर दिया, हमने नहीं दे रहा बुलडोजर बाबा नाम। तो भाई यहाँ यूँ आयुष मलिक के भी बुलडोजर भी चलवा सका था, इस आतंकवादी बना के मार भी सका था, हो सका इस डर के मारो वापिस आएगा वो। चूँकि यहाँ मुस्लिमों को शुरू में तो इन्होंने, योगी साहब ने अपने बदले लिए भाई, चाहे वो मुख्तार अंसारी था, चाहे कोई था। पर अब आकर के तो इन्होंने जो है थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का वो जो चुनाव आ रहा है ना नज़दीक, अब ज़रूर ये मुस्लिम को ठोक रहे कुछ को। अब बदले वाला नहीं है, अब तो ये धर्म वाला है। अब भाई ना ठोको तो हिंदू अपनी वोट पक्की करेगा योगी की तरफ। और भाई योगी बाबा की खूबी देख लो तुम, आज मुद्दा तो है नहीं ये मुद्दा तो आयुष मलिक वाला। खूबियाँ देख लो, 6 महीने में 6 पर आ लिया सहारनपुर पर, एक दरखास्त भी नहीं पकड़ता किसी की, आम पब्लिक की। अब पकड़े तो बताओ। और भाई चीफ मिनिस्टर पढ़ा लिखा, यूँ कोई मोदी की ढाल अनपढ़ तो है नहीं, फर्जी डिग्री वाला तो है नहीं, डिग्री तो असली इसकी। पर असली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है तो उस पर इतना हो हल्ला क्यों होता है? कोई सिख बन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई जैन बन जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई ईसाई बन जाए तो थोड़ी सी दिक्कत लोगों को होती है, लेकिन मुस्लिम बन जाए तो बहुत दिक्कत होती है। देखो सिख बनने में तो रहे तो वो हिंदू ही है भाई, सिख भी जड़ावा है, और ईसाई बन जाएगा तुम्हें दबाव है भाई, जो दबाव है वहाँ दिक्कत आ जा। और भाई ये तो तरह तरह की भांत भांत की हर पग पर दुनिया है, किसी को ठीक लगा, हमें तो जब भी ठीक नहीं लगा था जो गया, हमने तो कह दिया था मट्टी के रो भाई, गया तो गया, हम नहीं उसे वापसी करवाना चाहते। और भाई वापसी आएगा तो बहुत बढ़िया, मैं पहले बता दिया आपको, मैं ये तो जाट भाई मिसाल कायम करें भाई, जाट रे जाट 16 दुनिया 8, देखो मिसाल बनाओ भाई, ये भी मिसाल ही जो मन ने बोली। तो हमारा कहना इसमें यूँ है कि हिंदुओं को दर्द ना जब था ना अब है, ये तो कुछ पेशेवर लोग हैं जिन्हें दर्द हुआ। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो जो लड़की है चांदनी कुरैशी, उसका क्या दोष था? उसका तो एक तरह से जीवन बर्बाद हो गया इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। भाई योगी बाबा का राज है ना, यो तुम गलत कहोगे तुम भी आतंकवादी हो जाओगे, पाकिस्तान तक कनेक्शन हो जाएगा थारा भी। तो भाई अगर वो लड़की जेल में डाल रहे, योगी बाबा तो जो भी कर रहा चाहे गलत मेरी नज़र में कर रहा, पर आम लोग तो नु कह सही कह दिया भाई। तो हमारा कहना इतना ही है, अगर योगी बाबा के खिलाफ कोई बोल जाएगा, किसी में हिम्मत कर ली बोलने की, जैसे हम कर जा कभी कभार सच बोल रहे हैं हम तो भाई,
हमारे का कोई ठोक दियो और भाई मारा का मार दियो, हमें नहीं इस बात का डर है कि भाई योगी बाबा की गोली का निशाना बन जाएंगे। बतेरा जी लिए पर बोल लेंगे सच। तो जो बात आप कह रहे हो, योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ है, हम तो नहीं देख रहे, ना तो इसे हिंदू बनाने में ना मुस्लिम बनाने में। जिस तरीके से वो लड़का इस्लाम के बारे में बात कर रहा था 7-8 दिन पहले, उसकी वीडियो जो आपने भी ज़रूर देखी होंगी, और अब जिस तरीके की वो बातें कर रहा है, तो उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? बदिल से तो देखो वो मुसलमान बन गया था, वो चाहे थोड़े दिन पीछे फिर चले जाइयो, पर भाई आज उसने मिसाल कायम कर दी थारे आगे कि हाँ जाटों ने अपने को अपने साथ लगा लिया, बाहर जान नहीं दिया। वहां पर वो फैसला किया गया कि 12 कबीलों में से हर कबीले के जितने लोगों ने ये शिर्क किया है, उसी कबीले के लोग जो तौहीद पर कायम रहे हैं वो अपने भाइयों को कत्ल करें और ज़िबा करें। तो तौरात की रिवायत के मुताबिक 70,000 यहूदी कत्ल हुआ, और यहीं से कत्ल मुर्तद की सजा इस्लाम में ये कत्ल है। ये सब बात लोग कहते हैं जो मुनकरीन हदीस हैं आजकल और रोशन ख्याल हैं, और जो अपनी रोशन ख्याली का जो सनद लेना चाहते हैं मगरिब से। तो मगरिब का तसव्वुर तो ये है कि ये इंसानी हुकूक में से है। एक मुसलमान है, उसे अगर ईसाइयत पसंद आ गई, ईसाई हो जाए, उसका हक है, वो कोई मुजरिम तो नहीं। ये तुम्हारी शरीयत में ये कि कत्ल कर दिया जाए, ये तो हकीकत जो बुनियादी हुकूक है इंसान के, उसके खिलाफ है। इसी तरीके से एक मर्द और एक औरत रजामंदी से ज़िना करते हैं, आपको क्या इतराज है? जो उनका हक है। हाँ, माइनर ना हो, छोटे ना हो, नाबालिग से ज़िना न किया गया हो, जबर न किया जाए। जबर करेंगे तो मुजरिम हो जाएंगे, लेकिन अगर रजा के साथ बामिल रजामंदी से वो करते हैं ज़िना तो कोई जुर्म नहीं है, उनकी मर्जी है। तो ये सारा तसव्वुर जो है हुकूक इंसानी का, जिस तरह का एक मुबालगा आमेज तसव्वुर दुनिया में हो गया है, उसकी रूह से हमारे यहाँ भी जो लोग हैं जो उन्हीं को मॉडल बना रहे हैं अब, तो वो कहते हैं कि कुरान में कहाँ है मुर्तद की सजा, इस तरह कुरान में कहाँ रज्म की सजा। तो ये जान लीजिए कि ये दोनों सजाएं हुजूर ने अपनी सुन्नत के जरिए से नाफिज की हैं, लेकिन अखज़ की हैं तौरात से। जाहिर बात है कि हुजूर से पहले जो शरीयत मूसवी थी वो लागू थी, यहूदियों के लिए शरीयत मूसवी थी, आज तक भी है। ईसाइयों के लिए भी हजरत मसीह यही कहकर गए थे कि ये ना समझना कि शरीयत मूसवी को खत्म करने आया हूं मैं। लॉ ऑफ मोसेस, डोंट थिंक आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय लॉ, दिस लॉ ऑफ मोसेस विल बी एप्लीकेबल टू यू। वो तो सेंट पॉल ने खत्म किया है। और आज की ईसाइयत जो है ये अजीब मजहब है जिसमें कोई कानून है ही नहीं। लेकिन यह कि इस्लाम में बहरहाल इंसानी हुकूक के भी हुदूद हैं, उन हुदूद के अंदर इंसानी हुकूक होंगे। हाँ, अगर आप मुसलमान हैं और आपको कोई और पसंद आ गया, आप मुसलमान मुल्क को छोड़ दीजिए, दारुल इस्लाम को छोड़ दीजिए, बात चले जाएगी। लेकिन यह है कि दारुल इस्लाम में रहते हुए आपको इख्तियार नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि इस्लामी रियासत की बुनियाद एक नजरिए पर है, वो नस्ल पर नहीं है, वो रंग पर नहीं है, वो जबान पर नहीं है, नजरिए पर। नजरिए को कमजोर कर देने वाली शय ये है कि लोग साजिश करके एक वक्त में ईमान लाए और फिर मुर्तद हो जाए ताकि इस्लाम की हवा उखड़ जाए। और इसका मामला सूरह आल इमरान के अंदर मौजूद है कि वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहार वक़फ़रू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। देखो भाई, ये जो बड़ी धाक बैठ गई है इस्लाम की और ईमान की, जो शख्स ईमान ले आता है चाहे उसे अंगारों पर डाल दिया जाए वो ईमान को नहीं छोड़ता। तो ये एक साख हो गई, तो एक गुडविल है ईमान की, एक साख। जो चाहो कर लो, उसको कत्ल कर दिया अबू जहल ने, हजरत सुमैया और हजरत यासिर
رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا. انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے، ایمان دل میں قائم رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے، اجازت ہے. چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا، اور پھر ان پر شدید پشیمانی طاری ہوئی، لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت ہے. باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے، لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ، یہ رخصت بھی اپنی جگہ، دین کا ایک حصہ ہے. بہرحال سازش کیا کی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ، اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن ہو گئے. دن بھر رہو. اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں، ذرا حضور کے قریب رہو، صحبت قریب سے، تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قریب رہے ہیں. شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہ دیکھ لیا ہم نے، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا، کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی خاص بات نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائیں گے. آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے، نہ ہر زن نست و نہ ہر مرد مرد، کمزور ایمان والے لوگ بھی تو تھے نا آخر، اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے. لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا، وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع مل گیا کہ بھائی کوئی بات دیکھی ہوگی نا، انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیک نیتی سے ایمان لائے تھے، اور حضور کی صحبت میں اور محفل کے اندر بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے رہے تھے، بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا، تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے، تبھی تو وہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے. اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون بنا ہے، جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی، اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا. اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل کیے جاؤ گے. یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے. قرآن میں نہیں ہے، لیکن از روئے قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ مکے کے کفار و مشرکین کا ایک قول نقل ہوا ہے، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذی بین یدیہ، انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں، اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے. تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں، قتل مرتد اور رجم کی سزا بھی، ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے، ہم مانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے. بس یہ بات ایک اصول موٹی، شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں، مستقل بالذات ہیں، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، صرف قرآن نہیں ہے. یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں، جن کو منکرین حدیث کہنا چاہیے، جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے، اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں، ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں. نماز کتنی ہوں گی، نماز ہے بھی کہ نہیں، صلاۃ کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں متفق نہیں، کیسے ہوں گے؟ تو سنت رسول سے معین ہوا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. سارا معاملہ تو اس سے ہے. تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں آیوش ملک کے اوپر خوب تبصرہ ہوا کہ وہ مسلمان ہوا، پھر ہندو بن گیا. تو سکھ عیسائی بننے پر، کوئی بھی ہندو سکھ بن جائے یا عیسائی بن جائے اتنا معاملہ نہیں ہے، اور کوئی ہندو مسلمان بن جائے تو اتنا معاملہ ہے. کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم اس مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو پاؤ گے وہ ہوں گے یا یہودی
یا مشرک جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی ہے، اگر ہندو، عیسائی، سکھ، بدھ یا یہودی بن جائے تو عموماً اسے ذاتی انتخاب کہا جاتا ہے، لیکن مسلمان بننے پر بعض حلقوں میں مذہبی، سماجی یا سیاسی حساسیت کی وجہ سے زیادہ رد عمل سامنے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انتخاب ہے، سکھ بن گیا، عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، وہ انتخاب ہے۔ مسلمان بن گیا تو اسلام کا دشمن، ہندوازم کا دشمن بن گیا۔ حیران ہے، اسلام قبول کرنا صرف مذہب بدلنا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ان کے مذہبی عقائد یا سماجی شناخت کو چیلنج کرنے کے مترادف محسوس ہوتا ہے، اس لیے زیادہ واویلا کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو مسلمان بنا ہے، اس نے ہندو عقائد کو چیلنج کر دیا ہے، یہ ایک بات بھی ہے۔ اگر مذہبی آزادی واقعی سب کے لیے ہے تو پھر اصول ایک ہی ہونا چاہیے، جس طرح کسی کو ہندو سے عیسائی یا کسی اور مذہب میں جانے کا حق ہے، اس طرح اسلام قبول کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ دوہرا معیار انصاف کے خلاف ہے، لہذا یہ غلط بات کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اس طرح کی آیات موجود ہیں کہ کفار مکہ نے یا کفار نے صحابہ کرام کو آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ یہ واپس کافر ہو جائے۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسلام بڑھے گا، مسلمانوں کے ذریعے بڑھے یا نہ بڑھے، کافروں کو اللہ اسلام دے گا اور وہ بڑھائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ ابھی تو نظر بھی آ رہا ہے، کافی جگہوں پہ نظر آ رہا ہے، جگہ کے مسلمان بھی ماشاءاللہ اسلام کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا جنگل میں تبلیغ چل رہی تھی، اور آخرکار اس بندے نے دم لیا اس وقت جب اس نے سب کو کلمہ پڑھا دیا اور سمجھا دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی سوا کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے بھائی آپ اللہ کی بات کرتے ہو، ہم نے جب سے ہم نے ہوش پایا، ہم نے اپنا وجود پایا، کس خدا کی بات کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ لیکن اس نے سمجھایا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا جو قرآن ایمان والوں پر نازل کیا گیا اس پر دن کے آغاز میں ایمان لاؤ، منافقت کرو کہ سب کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں بھی میں مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں، اور دن کے آخر میں اس کا انکار کرو تو تاکہ شاید مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، تمہاری رعایت کر لیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور وہ آپس میں کہتے تھے کہ اپنے دین والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ یہ بھی اس سازش کا تسلسل ہے کہ اس مسلمانوں کو شک میں ڈالا جائے۔ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو جائیں۔ یعنی ان کی امداد مت کرو، بڑے غریب تھے صحابہ اور اسلام نیا تھا، تو کافروں کو بھی اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ بھی ان پہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن کیا آپس میں پابندیاں لگا دی۔ مرتد کی سزا، آیوش ملک تو مرتد ہو گیا نا، زبانی مرتد ہو گیا، دل سے ہوا یا نہیں ہوا وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابن عباس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں کو آگ سے سزا دی، جب ابن عباس کو معلوم ہوا تو فرمایا اگر میں ہوتا تو انہیں آگ سے سزا نہ دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب آگ سے عذاب نہ دو، البتہ میں انہیں قتل کرتا، کیونکہ یہ مرتد ہوئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ پہلے سمجھاؤ، تبلیغ کرو، سمجھاؤ، ذہن سازی کرو، اس کے مسائل ہیں جیسے آیوش ملک کے مسائل ہیں، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ آیوش ملک کے والد والدہ سے ملتے ہیں، آس پاس سماج والوں سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد آیوش ملک کے ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کھڑے ہوتے تو بھائی بوٹیاں کر دی جاتی ہیں، ان کی چیتڑے اڑا دیے جاتے ہیں۔ ان کے مسئلہ یہ ہے نا، کب تک ہسٹری کی آگ کو تم جھلساؤ گے؟ جھوٹی تاریخ کی آگ کو تم کب تک جھلساؤ گے؟ اور سچ یہ ہے کہ اگر مسلمان قاتل ہوتے ہندوؤں کے تو اتنے ہندو نہ ہوتے، نہ چائنا میں نہ انڈیا کے اندر۔ تم لوگ بہت جھوٹ بولتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب استمانہ المرتدین والمعاندین حدیث نمبر 3000، یہ اکرم جو واقعہ میں نے بیان کیا۔
चंद अफराद मदीना आए, इस्लाम कबूल किया, फिर मुर्तद हो गए, चरवाहे को कत्ल किया और ऊँट लेकर भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करवाकर सजा दी। सही बुखारी हदीस नंबर 233, हदीस नंबर 4199, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1671। नोट, इस वाक़े में सजा सिर्फ इर्तिदाद की वजह से नहीं थी, बल्कि इर्तिदाद के साथ कत्ल, डाका, सारी चीजों की वजह से भी थी। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। आयुष मलिक के लिए हम मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह इसको अब हिदायत दे और बड़े शौक से वो मुसलमान हुआ। इंशाल्लाह आगे वो दोबारा, बाबा मर जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा, वो अपनी जायदाद सारी की सारी अपने समेट लेगा। समेटने के बाद वो इसको आहिस्ता आहिस्ता बेचेगा, बेच के किसी मुस्लिम कंट्री में जाके आराम से सुकून की जिंदगी गुजारेगा और इस्लाम पे मर जाएगा। ये बेहतरीन। अगर मेरी बात ये पहुंची आयुष मलिक को, तो आयुष मलिक को चाहिए कि वो मुझे कमेंट करके बताए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।